हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं तुम्हारे चैप्टर नम्बर 12 लिमिट एंड डेरिवेटिव स्टार्ट कर गई आसो। तो तुम्हारे भिडिओ स्किप नकराके सम्पूर्णरूपे चाबा और क्या डाउट थकिले मोक कमेन्टत जनाई दिबा। ठीक है। तो आमाक कि कैसे लिमिट एंड डेरिवेटिव। तो फार्स्ट आमी जानिब लागिब लिमिट कि बस्तु है व्हाट इज लिमिट है लिमिट माने है कि। तो हेतु आमी फार्स्टर पर एकदम बेसिकर पर बुझिबर कारणे आमी फार्स्टत एटा फांगशन धरि लम। लेट एफ अफ एक्स इकुअल टू एक्स स्क्वायर माइनास 9 डिवाइडेड बाय एक्स माइनास 3 where x not equal to 3 है तो x not equal to 3 तो आमी जदि यात x equal to 3 बहाई दिওঁ f of 3 जदि बहाई दिওঁ तार किमान हबो 3 स्क्वायर माइनास 9 डिवाइड बाय 3 माइनास 3 तार किमान हबो एटु 0/0 फर्मत हबो। 0/0 आमी डिफाइन करिब नोवारो नट डिफाइन्ड है तो हेतुर कारणे एतिया এই ফাংশনটোৰ ভ্যালু आमार किमानत भैलिड है ना यार এই ফাংশনৰ ভ্যালু आमी किमानत भैलिड है। तो एतिया हेतु कारणे आमी कि करिब लागिब 3 ओसरे पाजरे भ्यालु चाब लागिब হয় 3 के बेसि नाइबा 3 के कम। तो आमी हेतु चेक करिम फार्स्टत। तो फार्स्टत आमी टेबल एटा बनाओ। ठीक है बेसि नाचाओ आमी दुटा तीनटा भ्यालु चाम। तो हेतु चाले आमार आइडिया हो जाब। ठीक है। तो एटु हल आमार एक्सर भ्यालु और एटु आमार एफ अफ एक्सर भ्यालु। ठीक है। तो एक्सर भ्यालु जो आमी 3 लौ तेतियाह'ले आमार किमान हो जाए एटु 0/0 हो जाए है एफ अफ एक्सर भ्यालु और एक्सर भ्यालु आमी एतिया 3 के अलग कम लौ आमी 2.99 लौ 2.99 लले आमार किमान हबो आमार एटु हबो 5.99। ठीक है। तारपिছত 2.98 लले आमार एटु किमान हबो 5.98। ठीक है। आमी याते एक्सर भ्यालु बहाई दिसो। ठीक है। एक्सर भ्यालु 2. तो आमार एटु 3.01 लौ 3 के अलग डाঙर पॉइंटत जो अलग डाঙर चाওঁ आमी तेतियाह'ले किमान हबो एटु 6.01। तो 3.02 जो लौ एनेके 6.02 हबो। तो एनेके आमी जदि चेक करूँ। ठीक है। एनेके जदि चेक करूँ आमी लाहे लाहे एनेके कि हबो 6 পৰা माने कि हो जाब बाढ़ी जाब। और एतिया चोৱা एतिया एटा बस्तु तोमालोके यार পৰা नोटिस करा। तो आमी जदि एक्सर भ्यालु जदि लेफ्टर পৰা राइट लैके जाओ है लेफ्टर পৰা जदि राइट लैके जाओ माने 3 फाले जदि जाओ माने 3 के कমৰ পৰা जदि 3 फाले जाओ तेतियाह'ले आमार एफ अफ एक्सर भ्यालु कि है एफ अफ एक्सर भ्यालु आमार कि है 6 ओसरे पाजरे आए है ना 6 ओसरे पाजरे आए 6 ओसरे पाजरे आए। एक्सर भ्यालु जदि आमी लेफ्ट साइडर পৰা जदि लेफ्ट हैंड साइडर পৰা जदि एक्सर भ्यालु आमी 3 फाले जाओ तेतियाह'ले आमार एफ अफ एक्सर भ्यालु कि है 6 फाले आए। और जदि आमी जदि राइट साइडर পৰা जदि एक्सर भ्यालु जदि कि करूँ 3 फाले आहूँ फ्रम राइट साइड है एक्सर भ्यालु जदि आमी 3 फाले आहूँ तेतियाह'ले कि हबो एफ अफ एक्सर भ्यालु आमार कि हबो 6 फाले आहिब है। तो এই বস্তুটোক आमी जदि भालके लिखो तोमालोके एटु लाइनটো लिखिए लोৱা। ठीक है। लिखा एस एक्स approaches 3 from left hand side the value of f of x approaches 6 है ना and as x approaches 3 from right hand side पर आमाक एप्रोच करिले कि हबो भ्यालुটো कि हबो 6 फाले जाब। द भ्यालु ऑफ एफ ऑफ एक्स कि है एप्रोचेस 6। तो तार माने यात काहिनीটো कि हल आमार एक्सर भ्यालु मैक्सिमाम किमान हब पारिब 3 हब पारिब है ना मैक्सिमाम 3 हब पारिब माने एटु एटा बाउंडारी है ना 3 के आमार बेसि हब नोवारे है तार माने लेफ्ट साइडर পৰা যদি আমি एप्रोच करूँ आमार एक्सर भ्यालु 3 फाले हब राइट साइडर পৰা যদি আমি एप्रोच करूँ एक्सर भ्यालु 3 फाले हब है ना तार माने आमार एटु एटा बाउंडारी भ्यालु और ये बाउंडारी भ्यालुटोक कि बुली कय लिमिट बुली कय। ठीक है। तो आमी डेफिनेशनটো लिखिम। तो एतिया आमी जे এইখিনি বস্তু লিখিলো एज एक्स एप्रोचेस फ्रम लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। एज एप्रोचेस फ्रम राइट हैंड साइड। तो এইখিনি বস্তুক আমি এনেকে লিখিব পাৰোঁ x टेन्स टू 3 माइनास
3 মাইনাস মানে হল ফ্রম লেফট হ্যান্ড সাইড ঠিক আছে দেন এফ অফ এক্স কি হয় টেন্স টু কিমান হয় 6 হয় আৰু এক্স টেন্স টু 3 প্লাস মানে রাইট হ্যান্ড সাইড তেতিয়া এফ অফ এক্স কিমান হয় 6 হয় হয়নে টেন্স টু মানে 6 ওচৰত হয় তাৰ মানে এইটোক কয় লেফট হ্যান্ড লিমিট আৰু এইটোক কয় রাইট হ্যান্ড লিমিট ঠিক আছে 3 প্লাস 3 মাইনাস মানে তো আমার এইটো যদি নাম্বার লাইন হয় আমার এইটো যদি নাম্বার লাইন হয় এইটো যদি আমার 3 হয় 3 প্লাস মানে 3 কে অলপ ডাঙৰ নাম্বার ঠিক আছে পয়েন্টত আৰু 3 মাইনাস মানে 3 কে অলপ সৰু নাম্বার 3 মাইনাস মানে এইটো নেগেটিভ নাম্বার নহয় এইটো পজিটিভ নাম্বাৰে হ'ব কাৰণ 3 কে সৰু নাম্বার পজিটিভ নাম্বাৰে থাকিব 2.99 আমি যে টেবুলত লৈছো তো হেটো বস্তু ঠিক আছে তো এইটো কয় লেফট হ্যান্ড লিমিট আৰু হেটো কয় ৰাইট হ্যান্ড লিমিট তো এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা এটা বস্তু কি পালো যে লেফট হ্যান্ড লিমিট যোনটো এফ অফ এক্স টেন্স টু 6 হৈছে আৰু এফ অফ এক্স টেন্স টু 6 হৈছে ইয়াত ৰাইট হ্যান্ড লিমিট আমাৰ দুয়োটা বস্তু লেফট হ্যান্ড লিমিট আৰু ৰাইট হ্যান্ড লিমিট এটা কিবা স্পেসিফিক বস্তুৰ লগত আমাৰ ইকুৱেল হ'ব লাগিব হেটো হল 6 হয় নাই তাৰ মানে এই বস্তুটোক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো লিখা if left hand limit and right hand limit are equal है they will be equal to some certain value है equal to some certain value আৰু সেই ভ্যালুটো as the limit of f of x at x equal to 3 ঠিক আছে if left hand limit and right hand limit are equal they will be equal to some certain value है and as the limit of f of x at x equal to 3 and it is denoted by limit x tends to 3 f of x ঠিক আছে তো এটুক আমি এনেকৈ ডেনোট কৰিব পাৰো or limit lt লিখিব পাৰো x tends to 3 f of x ঠিক আছে তার মানে আমার কি হল আমি লেফট সাইডের পৰা যদি যাও এটা ভ্যালুৰ পালে ঠিক আছে তেতিয়া আমি f of x কিবা এটা পাম আৰু রাইট সাইডের পৰা যদি আমি হেটো ভ্যালুৰ ফালে যাও তাৰ মানে f of x টো আমি হেটোই পাম হয় না তাৰ মানে আমাৰ এই 3 টো আমাৰ ম্যাক্সিমাম ভ্যালু মানে লেফট সাইডের পৰা গলেও 3 হ'ব রাইট সাইডের পৰা গলেও 3 হ'ব আৰু যদি এনেকুৱা হয় লেফট হ্যান্ড সাইড আৰু রাইট হ্যান্ড সাইড যদি আমাৰ ইকুৱেল হয় তেতিয়াহলে হিয়ত এটা স্পেশাল ভ্যালুৰ লগত ইকুৱেল হ'ব আৰু হেটোক কয় এজ দা লিমিট অফ f of x আৰু হেটোকে কয় এজ দা লিমিট অফ f of x ঠিক আছে হেটোকে কয় এজ দা লিমিট অফ f of x at x equal to 3 ঠিক আছে তো এইটো হল লিমিট তাৰ মানে আমি যদি শর্টকাট যদি চাও লিমিটৰ ডেফিনেশনটো কি হ'ব লিমিটৰ ডেফিনেশনটো হ'ব definition of limit যদি আমি এটা লাইনত যদি বুজিব যাও it is the boundary value it is the boundary value ঠিক আছে it is the boundary value আৰু ইয়াৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশনটো আমি চালো ৰিপ্ৰেজেন্টেশন হয়নে ৰিপ্ৰেজেন্টেশনটো আমি চালো ৰিপ্ৰেজেন্টেশন লিমিটৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন কেনেকুৱা হয় লিমিট নেক্সট টেন্স টু যোনটো দিয়া থাকিব আমাৰ লিমিট হেটো ধৰা a হেটো f of x or limit x tends to a f of x ইয়াতে a মানে আমি 3 লৈছো ঠিক আছে আগৰ এক্সাম্পলত আমি 3 লৈছো তো এটো হল লিমিটৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন ঠিক আছে তো এইখিনি লৈকে আমি চালো নেক্সট আৰু এইখিনি কি কয় এই যে আমি এই বস্তুটো চালো এইটো কয় ইনফর্মাল এপ্রোচ ঠিক আছে এটো হল ইনফর্মাল এপ্রোচ তো আমি এতিয়া যদি আমাৰ এইটো যোনটো ফাংশন আছিল f of x equal to
x স্কোয়ার মাইনাস 9 ডিভাইড বাই x মাইনাস 3 তো এইটোৰ যদি আমাৰ লিমিট ওলাব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ ওলাম হয়নে তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ ওলাম তো কুৱেশ্যন লিখা কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 লিখা find the limit of find the limit of x square minus 9 divided by x minus 3 at x equal to 3 তো x equal to 3 আমি লিমিট ওলাব লাগে তো এতিয়া আমি কি কৰিম এটোৰ কাৰণে তো আমি এনেকৈ লিখিম সলিউশন দি লিখিম লিমিট x টেন্ডস টু 3 হয়নে এটোক আমি কি লিখিম x স্কোয়ার মাইনাস 9 ডিভাইড বাই x মাইনাস 3 তো এতিয়া চোৱা এতিয়া যদি আমি যদি ডাইৰেক্টলি যদি ইয়াতে যদি আমি 3 বহাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব 0 বাই 0 হৈ যাব হয় নাই তো আমি এই ফাংচনটোৰ লিমিট ওলাবৰ কাৰণে এই ফাংচনটো আমি কিবা অলপ মডিফাই কৰিব লাগিব মডিফাই কৰাৰ পিছতে আমি লিমিট x টেন্ডস টু 3 বহাব পাৰিম তো হেইটোৰ কাৰণে আমি কি কৰিম ইয়াতে a স্কোয়ার মাইনাস b স্কোয়ার হ'ব x স্কোয়ার মাইনাস 3 স্কোয়ার হ'ব আৰু ইয়াতে x মাইনাস 3 হ'ব ঠিক আছে তাৰ মানে লিমিট x টেন্ডস টু 3 এটো x প্লাস 3 x মাইনাস 3 হ'ব আৰু ডিভাইডেড বাই x মাইনাস 3 হ'ব তো আমাৰ এতিয়া কি হ'ব এটো যদি আমি ক্যান্সেল কৰোঁ ক্যান্সেল কৰিলে আমাৰ কি থাকিব তোমালোকে ভিডিও পজ কৰি নোট কৰি ল'বা তো আমাৰ এটো কি হ'ব লিমিট x টেন্ডস টু 3 x প্লাস 3 এতিয়া যদি আমি x এর ভ্যালু যদি 3 বহাই দিও তাহলে কি হবে 3 প্লাস 3 তাহলে কিমান হ'ব 6 তাহলে এটো লিমিটৰ ভ্যালু কিমান হ'ব 6 হ'ব তো ইয়াৰ পিছত আমাৰ নেক্সট টপিক আহিব আইডেন্টিটিজ অফ লিমিট আইডেন্টিটিজ অফ লিমিট তো আমাৰ তিনটা আইডেন্টিটি আছে আমাৰ যেনেকৈ ট্ৰিগোনোমেট্ৰিৰ আইডেন্টিটি আছিল sin স্কয়ার প্লাস cos স্কয়ার θ ইকুয়াল টু 1 1 প্লাস tan স্কয়ার ইকুয়াল টু sec স্কয়ার তো তেনেকৈ লিমিটৰ আমাৰ তিনটা আইডেন্টিটি আছে এই তিনটা আমি মনত ৰাখিব লাগে এক নম্বৰ হল লিমিট x টেন্ডস টু a sin x by x equal to 1 ঠিক আছে দুই নম্বৰটো লিমিট x টেন্ডস টু a tan x by x equal to 1 and লাস্ট আমার 3 নম্বরটো হল লিমিট x টেন্ডস টু এটো 0 ঠিক আছে এটো 0 1 মাইনাস cos x by cos x যদি থাকে কোবা তেতিয়াহলে আমি এটো 0 বহাই দিম ঠিক আছে আৰু এটা আছে হেটো তোমাৰ ফর্মুলা এটো মনত ৰাখিব লাগিব তো লিমিট x টেন্ডস টু a যদি হয় আৰু x টু দি পাৱাৰ n মাইনাস a টু দি পাৱাৰ n ডিভাইড বাই x মাইনাস a এনেকুৱা যদি ফর্মত থাকে হেটো কি হ'ব n a টু দি পাৱাৰ n মাইনাস 1 ঠিক আছে ইয়াতে যোনটো পাৱাৰ সেম পাৱাৰ থাকিব হেটো আগত আহিব তাৰ পিছত তলত x ৰ পৰা যোনটো মাইনাস হ'ব হেটোৰ পাৱাৰ n মাইনাস 1 হ'ব ঠিক আছে এইকেইটা বস্তু আমি মনত ৰাখিব লাগিব এইকেইটা আমি এপ্লাই কৰি কোৱেশ্চন বিলাক আমি কৰিম ঠিক আছে তো তোমালোকে এইকেইটা আইডেন্টিটি মনত ৰাখিবা আৰু বাকি ওপৰত আমি যিমানখিনি চালো লিমিট কেনেকৈ আহিল ঠিক আছে লিমিট মানে কি তো তোমালোকে এইখিনি চাবা লেফট হ্যান্ড লিমিট কি বস্তু রাইট হ্যান্ড লিমিট কি বস্তু ঠিক আছে কিবা ধৰণৰ ডাউট থাকিলে মোক জনাই দিবা তো নেক্সট আমি ইন্ট্রোডাকশন টু যোনটো ডেরিভেটিভ মানে কি বস্তু হেতু চাম ঠিক আছে তো নেক্সট ওয়া introduction to derivative ঠিক আছে what is derivative ঠিক আছে ডেরিভেটিভ আমাৰ ডিফারেন্সিয়েশন বলিও কয় হ্যাঁ না ডেরিভেটিভ অর ডিফারেন্সিয়েশন ডেরিভেটিভ or differentiation ঠিক আছে এটো বহুত ইম্পর্টেন্ট বস্তু এটো আমাৰ ফিজিক্সত অলমোস্ট সব জায়গাতে লাগা হয় ঠিক আছে তো তোমালোকে এটো ভালকে চাবা ডেরিভেটিভ লিমিট কি বস্তু তো আমি ডেরিভেটিভ মানে ফার্স্টত লিখিম তো ডেরিভেটিভ মানে বিশেষ একো নহয় ডেরিভেটিভ মানে হল ইট ইজ দা স্লোপ অফ টেনজেন্ট মানে ইট ইজ দা স্লোপ অফ টেনজেন্ট হয় না স্লোপ অফ টেনজেন্ট মানে কি বস্তু স্লোপ কি বস্তু তো এইবিলাক স্ট্রেট লাইনত আমি পাম ঠিক আছে স্ট্রেট লাইন যদি কৰিম তো
বিশেষ তোমালোকে এতিয়া ফৰ দ্য টাইম বিং টেনজেণ্ট মানে তোমালোকে জানাই ঠিক আছে এনেকুৱা যদি এটা আৰ্ক থাকে ইয়াতে যদি এটা পইণ্ট থাকে এই পইণ্টৰ পৰা যদি আমি যিকোনো এটা লাইন যদি এনেকৈ যদি পাছ কৰোঁ ঠিক আছে এই লাইনটোক কি ক'ব এই লাইনটোক ক'ব আমাৰ টেনজেণ্ট ঠিক আছে এইটো হ'ল টেনজেণ্ট এইটো হ'ল আমাৰ টেনজেণ্ট TANGENT এতিয়া আমাৰ টেনজেণ্টৰ শ্লোপ কেনেকৈ ওলায় তো টেনজেণ্টৰ শ্লোপ আমি ওলাব লাগে এইটো যদি এই টেনজেণ্টৰ যদি এইটো এটা পইণ্ট থাকে এইটো এটা পইণ্ট থাকে ষ্ট্ৰেট লাইন পাছিং থ্ৰু 2 পইণ্ট আমি জানো এইটো যদি x1, y1 হয় আৰু এইটো যদি x2, y2 হয় তেতিয়াহ'লে এই দুটা পইণ্টৰ মাজেৰে যোৱা লাইনৰ শ্লোপ কি হ'ব শ্লোপ হ'ব আমাৰ m শ্লোপক m দি লিখে আৰু হেতুক লিখে y2 minus y1 divided by x2 minus x1 তো এটুক কয় শ্লোপ ঠিক আছে আৰু এই শ্লোপৰ পৰাই আমি ডিফাৰেন্সিয়েশন বস্তুটো কি হেতু ওলাম এতিয়া চোৱা এতিয়া y2 minus y1 মানে কি চেঞ্জ অফ ভ্যালু অফ y হয় নাই মানে কি চেঞ্জ অফ ভ্যালু অফ y চেঞ্জ অফ ভ্যালু চেঞ্জ ইন ভ্যালু চেঞ্জ অফ নহব ইন হ'ব চেঞ্জ ইন ভ্যালু of y divided by কি হবে আমার চেঞ্জ ইন ভ্যালু ইন x চেঞ্জ ইন ভ্যালু অফ x তো আমি চেঞ্জ বস্তুটোক আমি এনেকৈ দিব পাৰোঁ এইটো ফিজিক্সত আছে ফিজিক্সত পাইছা আৰু আগতে পাইছা ডেল্টা মানে কি চেঞ্জ এইটো চেঞ্জ হয়নে চেঞ্জ তো আমি ডেল্টা y লিখিব পাৰোঁ ডিভাইড বাই ডেল্টা x লিখিব পাৰোঁ ঠিক আছে আৰু যদি এই চেঞ্জটো যদি একদম বহুত সৰু হয় স্মল চেঞ্জ হয় তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াক কি লিখিব পাৰোঁ dy বাই dx ঠিক আছে dy বাই dx d ফৰ স্মল চেঞ্জ আৰু এই dy বাই dx কে কি ক'ব এইটোকে ক'ব ডিফাৰেন্সিয়েশন ঠিক আছে এইটোকে কি ক'ব ডিফাৰেন্সিয়েশন ঠিক আছে তো and this dy by dx is called the differentiation or derivative ঠিক আছে ডিফারেন্সিয়েশন or derivative তো এতিয়া আমি ফিজিক্সৰ অলপ বস্তু বেসিক চাও আমার ভেলোসিটি মানে কি ভেলোসিটি মানে হল চেঞ্জ ইন ডিসপ্লেসমেন্ট ডিভাইডেড বাই কি চেঞ্জ ইন টাইম তো আমি চেঞ্জ ইন ডিসপ্লেসমেন্টক যদি এনেকে লিখো dy বাই dt লিখো ঠিক আছে dy নহয় ds লিখা ডিস্টেন্সক আমি ফিজিক্সত ds লিখো y নে লিখো ঠিক আছে ds বাই dt তার মানে ভেলোসিটি মানে কি হয় ds বাই dt হয় তো সেম অ্যাক্সেলারেশন মানে কি হয় অ্যাক্সেলারেশন মানে চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি ডিভাইডেড বাই চেঞ্জ ইন টাইম তাহলে চেঞ্জ ইন ভেলোসিটিটো কি হ'ব dv বাই dt তার মানে অ্যাক্সেলারেশন মানে কি হয় dv বাই dt হয় তো এতিয়া আমি কি পালো যে ডিসপ্লেসমেন্টক যদি আমি এবাৰ ডিফারেন্সিয়েট কৰো তেতিয়াহলে কি পাম ডিসপ্লেসমেন্টক আমি এবাৰ ডিফারেন্সিয়েট কৰিলে ডিসপ্লেসমেন্টক আমি যদি এবাৰ ডিফারেন্সিয়েট কৰো এবাৰ যদি ডেরিভেটিভ ওলাও ঠিক আছে এবাৰ ডিফারেন্সিয়েট কৰিলে আমি কি পাম ভেলোসিটি পাম ঠিক আছে ভেলোসিটিক যদি আকৌ আমি ডিফারেন্সিয়েট কৰো তেতিয়াহলে আমি কি পাম এক্সেলারেশন পাম এক্সেলারেশনক আকৌ ডিফারেন্সিয়েট কৰিলে আমি কি পাম জার্ক পাও ঠিক আছে জার্ক বুলি কয় এটো তো তোমালোকৰ এটো ইমান ডিটেইলছত নালাগে তো ইয়াক যদি আকৌ ভিৰ জায়গাত যদি আমি s লিখি দিও তাৰ মানে এটো কি হ'ব d dt অফ কি হ'ব ds বাই dt হ'ব ভিৰ জায়গাত আমি কি বহাই দিলো ds বাই dt বহাই দিলো তো এটোক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো d2s বাই dt স্কয়ার ঠিক আছে তো সেম
আমাৰ ইয়াত দুবাৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন হৈছে এক্সেলাৰেশ্যনৰ কাৰণে আৰু যাৰ ক'ত আমাৰ কি হ'ব d3s/d3 dt3 হয়নে নাই তো এইটো হয় যাৰ তো তেনেকুৱা হয় বস্তুবিলাক এইবিলাক বস্তু তোমালোকে ফিজিক্সত পাবা ঠিক আছে তো আমি নেক্সট এইবিলাকৰ কাৰণে ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন আছে ঠিক আছে তো নেক্সট চোৱা representation of differentiation representation of differentiation আমি কি কেনেকৈ চাম তো আমাৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হয় dy by dx ঠিক আছে এনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হয় অৰ f dash x ঠিক আছে তো ইয়াতে লিখা if f of x is a function then the differentiation is হয় dy by dx or f dash x বা y1 ঠিক আছে এনেকৈ এইকেইটা টাৰ্মত আমাৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন লিখা হয় আৰু এইটো পঢ়া হয় কেনেকৈ is read as differentiation of y with respect to x ইয়াতে y মানে হ'ল f of x ঠিক আছে y মানে f of x তো y equal to f of x এটা ফাংশন তো ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন আমি কেনেকৈ লিখা হয় dy by dx বা f dash x বা y dash ঠিক আছে আৰু ইয়াক পঢ়া হয় ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন অফ y উইথ ৰেচপেক্ট টু x ঠিক আছে ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন অফ y উইথ ৰেচপেক্ট টু x তো এইখিনি আছিল আমাৰ লিমিট এণ্ড ডেৰিভেটিভৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন পাৰ্ট তো আমি